जय जगन्नाथ आपको प्रेजुदिस को स्वागत। आमर माणबसा गुरुवार आरंभ हो जाइए। आरि भितर देखा जे दुईटी माणबसा गुरुवार सरीगला। एवं तृतीय पाली आसूचे तथापि बहुत जनक मनरे बहुत किसी क्वेश्चन रही जाऊँगी। माने पूजा को लेकर भोग को लेकर धान मेंटा कि धान बेंटी बा धान को लेकर ता व्यतीत बहुत किसी क्वेश्चन रही जाऊँगी। चलतु ये भिडियो मु आपको गोटी गोटी सबू जहाँ भी गोटे मनीषर मनरे किसी क्वेश्चन आसी थाए से सब क्वेश्चन आंसर मु भावुची ये भिडियो रे सब किसी शेष करने माने किसी जानवे। ठीक अच्छे। फास्ट हूँ जे चिता माने आमे जो झोटी पकाउचे तो झोटी आपण जो तो बुधवार दिन पकड़ते केते जन भी गुरुवार दिन राति 2टारू उठिकिना सज चिता भी झोटी पकाउछंती। किंतु चिता पकई सारा पर से चिता को आपण केउं दिन पोछिबे। देखंतु जेहेतु एबे हमर मार्बल घर हो कि टाइल घर हो सारानी आमे बाहर रोचे आ पूर्व भली आमर कौन गाँ गहली सेठी सेमती नाही। तेणु देखंतु जेहेतु आमे झोटी गुरुवार दिन से झोटी माँकर पाद पद्म रे आमे पूजा करूचे ता उपरे चढ़िबा कि चालिकरी जिबा ठीक नुहे पाप लगे। तेणुक आपण शुक्रवार दिन आपण भी निजे भी मार्क करथिबे जे आपण जते झाड़ू भी मारिबे तो झाड़ू रे भी से माने चाउल चूनाटा पळे आसଥାଏ। तेणुक आपण को बहुत बेस्ट हम जे आपण शुक्रवार दिन ताकू पोछि देबे। चिता सेठू सब भल भाबरे पोछि देबे जहाद्वारा आपण ताकू परे मारिबे नहीं चकड़िबे नहीं। तो तेणु आपण चिता जो पकाउचंती आपण शुक्रवार दिन पोछि दियंतु। ठीक अच्छे। तापरे रहिला जे आपण जे क्वेश्चन आसूची जे आपणकर आमर जो माण बसौचे आमर जो धान मेंटा कि धान बेंटी पूर्व वर्षर जो माने मार्गश आर वर्ष 2023 रे बसैथिले तो तार धान मेंटा बा बेंटी कि किछि धान जदि बंची जाइए आमे कौन करवा। देखंतु गोटे कथा जे आपण सब चेष्टा करिवे जे आपण पूर्व वर्षर जहाँ भी धान कि धान बेंटी रही थाए ताकू कौन करिवे मार्गशीर मास आसिया पूर्वरु ताकू आपण जेमती खेचुड़ी करी कि खीरी करी खाईदेबे। कि जेहेतु आपण केबे बंचिया को चेष्टा करिवेनी जदि आपण किछि बंची जाइछि ताहले आपण कौन करिवे से धान बेंटुरु कौन करिवे धान छड़ेइबे। आउ जदि आपण पाखरे धान भी अच्छी जो खोला धान बाण दिया जाए ताकू जदि अच्छी ताकू मध्य आपण कौन करिवे ताकू धान को भल भाव में कुटी देबे। हेमदस्तारे कुटी देई ताकू गोटे भल दिन मार्गशीर मासरे आउ खाइबेनी भल दिन देखी ताकू कौन करिवे पूर्व वर्षर धान कथा कहूँ। ठीक अच्छे। यदि बंची जाइए ताकू गोटे भल दिन रे देखी करी आपण खीरी खिचुड़ी करी खाई पारिबे। ता व्यतीत जदि ता छड़ा आपण जदि किछि एक्स्ट्रा आपणकर धान सेमती बंची जाउची कि आपण से कुटा ये धानर बेंटी जो लागिना ऊपर रही थाए से सबू आपण कौन करेंगे पानी रे विसर्जन करें। ठीक अच्छे। एबे देखंतु रही जे आपण से धान मेंटा को लेकिना आपण माण केउं दिन उद्यापन करेंगे। देखंतु आपण गुरुवार दिन आपणकर पूजा शेष हो जाउची तो आपण कौन करेंगे गुरुवार दिन संध्या हवा पूर्वरु माणटी माण उद्यापन करदेबे। केमती कि आपण टिके माण को कौन करेंगे ता ऊपर जो धान दिया होइतो धान को धीरे धीरे करी खसई देबे कलश टिके पछुको नहीं जिबे। ता व्यतीत आपणकर जो माँ को खटुली अच्छी ताकू 3 थर टेकी देबे नहले टिके पछुको 3 थर नहीं गले आपणकर माण उद्यापन हो जिवो। माण जो माने पूरा उद्यापन करदेले पूरा आमर मार्गशीर मास शेष हो गला माण उद्यापन हो गला तो से उद्यापन पर से जो धान रहिला धान बेंटी माण को कौन करेंगे केते जन कौन कहते मार्गशीर मास पर पौष मासरे गोटे एक्स्ट्रा गुरुवार पूजा करी थांती। आउ केते जन माघ मास को सेटा रखी थांती माघ मासरे पुणी थरे बसई करी पुणी थरे पूजा करथांती तापरे से माण धानटा खीरी खेचुड़ी होता है। तेणु आपणकर आटे जहाँ भी अच्छे आप पौष मसरे अच्छे आप पौष मसरे करेंगे जदि आप माघ मसरे अच्छी बसई करी पुणी आउ थे उठेबे तो करेंगे। केते जनकर मार्गशीर माने मार्गशीर मासरे ही शेष हो जाए जार जेमिति अच्छी सबू काम शेष हो सारा पर आप कौन करेंगे से धान को कौन करेंगे
ଗୋଟେ ଭଲ ଜାଗାରେ ରଖିଦେବେ, ମାନେ ସେ ମାଣରୁ ବାହାର କରିଦେବେ, ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ସେର କହୁଛନ୍ତି ସେରରୁ ବାହାର କରିଦେବେ। ବାହାର କରିନା ଗୋଟେ ପଲିଥିନ୍ ହଉ କି ଆପଣ ଯେଉଁ ବଡ଼ ଗାଙ୍ଗୁଲା ହେଉଛି, ତ ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ ଯେଉଁଥିରେ ସୁବିଧା ହେଉଛି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ସେ ଦାନ ବେଣ୍ଟିକୁ ରଖିଦେବେ। ରଖିକରି ଆପଣ ଯେମିତି କୌଣସି ଏମିତି ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରେ ପୂଜା ଘରେ, ଆପଣ ଅଲଗା କେଉଁଠି ରଖିବେନି, ପୂଜା ଘରେ ହିଁ ରଖାଯାଏ। ମାନେ ଯେମିତି କେହି ଆପଣ ଅଲଗା ଘରେ ରଖିଲେ କିଏ ଛୁଇଁଦେବ କ'ଣ କରିବ, ତେଣୁକରି ଆପଣ ଏମିତି ସ୍ଥାନରେ ରଖିବେ ଯେମିତିକି ଆପଣ ହିଁ ଛୁଇଁ ପାରିବେ, ଆଉ କେହି ଯେମିତି ଛୁଇଁବେନି। ଆପଣ ସେମିତି ପୂଜା ଘରେ ଗୋଟେ ଉପର ସ୍ଥାନରେ ରଖିଦେବେ, ଯେମିତି ସେଠି କେହି ଆଉ ଅଲଗା ଲୋକ ଛୁଇଁ ପାରିବେନି। ତାପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ସେଥିରେ ଆପଣ ଧାନ ବେଣ୍ଡି ସବୁ ରଖିଲେ, ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ସେର ବା ମାଣକୁ କ'ଣ କରିବେ ସେଥିରେ ଖାଲି ତାକୁ ସେମିତି ରଖିବେନି। ତା ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ମାଣ କି ସେର ଭିତରେ ଖାଲି ସେମିତି ରୁହେ ନାହିଁ। ତା ଭିତରେ ଆପଣ ମାଆଙ୍କର ସିନ୍ଦୁର ହଉ, ମାଆଙ୍କର ଚୁଡ଼ି, ମାଆଙ୍କର କନା, ମାଆଙ୍କର ଓଢ଼ଣୀ, ମାଆଙ୍କର ଶାଢ଼ୀ, ମାଆଙ୍କର କିଛି ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପସେଇ କରି, ମାଣକୁ ଖାଲି ରଖିବେନି କି ପଇସା କି କଉଡ଼ି ଏମିତି କିଛି ପସେଇ ମାଣକୁ ସେମିତି ଉପରେ ପୁରା ରଖିବେ, ଯେମିତି ଆର ବର୍ଷ ସେଇଥିରେ ମାଆଙ୍କୁ ପୂଜା କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଆପଣ ତ ପୂଜା ଶେଷ ସରିଲା, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସେଇ ମାଣ ଧାନକୁ କେଉଁଦିନ ଖାଇବେ, ମାଣ ଧାନକୁ ହୁଏ ସେ ବେଣ୍ଟିରୁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ କି ଧାନ ମେଣ୍ଟାରୁ ଧାନ ଛଡ଼େଇବେ। ଯେଉଁ ମାଣ ଧାନ ବି ଥିବ ସେ ଧାନକୁ ସବୁ ଏକାଠି କରି ତାକୁ କୁଟିବେ। ହେମଦସ୍ତାରେ ଆଜିକାଲି କୁଟି ହେବ, ଆଉ ତ କୌଣସି ଇଏ କୁଟି ହେଇପାରିବନି। ତ ହେମଦସ୍ତାରେ କୁଟି କରି ତାକୁ କ'ଣ କରିବେ, ଗୋଟେ ଶୁଭ ଦିନ, ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଦିନ, ଯେମିତିକି ଆମର ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ହେଲା, ଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରା, ରଥଯାତ୍ରା, ତ ଗୋଟେ ଭଲ ଦିନ ଦେଖି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ସେଥିରେ କ୍ଷୀରି ଖେଚୁଡ଼ି କରି ଖାଇବେ। କ୍ଷୀରି ଖେଚୁଡ଼ି କରି ଖାଇବେ। ତାପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, କ୍ଷୀରି ଖେଚୁଡ଼ି କରି ଖାଇବେ। ଯାହା ଅବଶେଷ ପୁଣି ବଞ୍ଚିଗଲା ତ ଆପଣ ତାକୁ କ'ଣ କରିବେ, ବିସର୍ଜନ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଥରରେ ବି ମାଣ ଧାନ ଶେଷ ହେଉନି ତ 2 ଥର ମଧ୍ୟ କରି ଖାଇପାରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ମାଣରେ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ମାଣ କେବେ ବି ଫାଙ୍କାରେ ରଖିବେନି। ମାଣରେ ସବୁବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କର, ମାଆଙ୍କର ସିନ୍ଦୁର ଫଟୁଆ ହଉ, ଚୁଡ଼ି, ଶଙ୍ଖା, ଏସବୁ ଜିନିଷ, ମାଆଙ୍କର ପୂଜା ଜିନିଷ, ଓଢ଼ଣୀ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ରଖିବେ। ମାଆଙ୍କର ଯେଉଁ ଭୋଗ ହେଉଛି, ଭୋଗ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପାଣିରେ ଛଡ଼ଉଛନ୍ତି ତ କେଉଁଥିରେ, ତୁଳସୀ ପତ୍ର, ଦେଖନ୍ତୁ ମାଆଙ୍କୁ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣ ମାଆଙ୍କର ଭୋଗ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପାଣିରେ ଛଡ଼ଉଛନ୍ତି, ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ବେଲପତ୍ର ହଉ ନହେଲେ କୌଣସି ଫୁଲ ମାଧ୍ୟମରେ ମାଆଙ୍କର ପାଣି, ଯେଉଁ ଭୋଗରେ ଯେଉଁ ପାଣି ଦିଆଯାଏ ତ ପାଣି ଛଡ଼େଇ ପାରିବେ। ମାଆଙ୍କ ପୂଜା ଭୋଗରେ କିଛି ବାରଣ ରହିଛି। ହଁ, ପୂଜା ଭୋଗ ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବେ ଯେ ଯେମିତିକି ଆପଣ କଥା କହିଲେ ଛେପ ସେଥିରେ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, କଥା ବାରମ୍ବାର କହିବେନି, ସେଥିରେ ଚୁଟି ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ମାନେ କେଶ ଆପଣଙ୍କର ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତ ଏଇ ଛୋଟ ବାରଣ। ତାପରେ ମାଆଙ୍କର ପୂଜାର ଯେଉଁ ଭୋଗ, ସବୁବେଳେ ସର୍ବଦା ଆପଣ ଆପଣ ଯେଉଁ ନର୍ମାଲ ତେଲ ୟୁଜ୍ କରାହେଉଛି, ସନଫ୍ଲାୱାର ହଉ, ରୁଚି ଗୋଲ୍ଡ ହଉ, ତ କି ଆପଣ ରାଇସ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡ ହଉ, ସେଇ ତେଲ ବିଲକୁଲ ୟୁଜ୍ କରିବେନି। ଯାହା ବି ପୂଜା ଭୋଗ ଆପଣ ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ଅଲଗା ତେଲରେ ଛାଣି ପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମାଆଙ୍କର ଯେତିକି ଆପଣ ଭୋଗ ଲଗେଇବେ ସେତିକି ବିଶେଷ କରି ଆପଣ ଯେଉଁ ପିଓର ଆପଣଙ୍କ ଗୁଆ ଘିଅ, ସେଇ ଗୁଆ ଘିଅରେ, ମାନେ ଗାଈ ଘିଅରେ ଆପଣ ସବୁ ତେଲରେ, ମାନେ ବଘରେଇବେ କି ତା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣ ତେଲରେ ବଘାରିବେ, ଯେଉଁ ଗୁଆ ଘିଅରେ ବଘାରିବେ। ଆଉ ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ଭଜା କରନ୍ତୁ କି ଡାଲମା ଛୁଙ୍କ କରନ୍ତୁ କି କ୍ଷୀରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ, ଯାହା ବି କରିବେ ପୂଜା ଭୋଗ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ସବୁଥିରେ ଆପଣ ଗୁଆ ଘିଅ ହିଁ ୟୁଜ୍ କରିବେ। ମାଆଙ୍କ ପ୍ରସାଦରେ ଆପଣ କେଉଁ ଲୁଣ ପକାଇବେ, କେତେ ପ୍ରଶ୍ନ ଥାଏ। ମାଆଙ୍କ ପ୍ରସାଦରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଡେଲି ୟୁଜ୍ ଯେଉଁ ଲୁଣ କରାଯାଏ ସେଇ ଲୁଣ ପକାଇବେ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ସୈନ୍ଧବ ଲୁଣ, ଗୋଡ଼ା ଲୁଣ ଥାଏ, ସେଇ ଗୋଡ଼ା ଲୁଣ ମାଆଙ୍କ ପ୍ରସାଦରେ ପଡ଼ିବ। ତା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣ ଡେଲି ୟୁଜ୍ ଲୁଣ ମାଆଙ୍କ ପ୍ରସାଦରେ ପକାଇବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଚିନି, ଯଦି ଆପଣ ପାରୁଛନ୍ତି, ଚିନି ତ ପକାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଥାନ୍ତି,
କିନ୍ତୁ ଚିନି ବଦଳରେ ଆପଣ ଗୁଡ଼ ମଧ୍ୟ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଗୁଡ଼ ୟୁଜ୍ କଲେ ମାଆଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ହେଇଥାଏ, ତ ଗୁଡ଼ ମଧ୍ୟ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ତା ବ୍ୟତୀତ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେଜଣ ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ଥିଲେ, ଯେମିତି ଆମ ପିରିୟଡ଼୍ସ ଚାଲିଥିଲେ କି କ'ଣ ହେଇଥିଲେ, ତ ଘରେ ଯଦି ଝିଅ ଥାଆନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମାଣ ବସେଇ ପାରିବେ କି ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର 4 ପାଳି ଗୁରୁବାର ପଡ଼ୁଛି, ତା ତ ଗୋଟେ ପାଳି ଗଲା, ତ 3 ପାଳି ଭିତରେ ଆପଣ ଯେବେ ବି ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କ ସୁବିଧା ଅନୁସାରେ ଯେବେ ବି ନାହିଁ ସେବେ ଆପଣ ମାଣ ବସେଇ ପାରିବେ। ତେଣୁକରି ଆପଣ ଯଦି ମାନେ ଏଇ ୱିକ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇଛି, ତ ନେକ୍ସଟ ଆଉ 2ଟା ପାଳି ଅଛି, ଆଉ 2ଟା ପାଳିରେ ଆପଣ ଯେବେ ବି ନାହିଁ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ମାଣ ବସେଇ ପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ନିଜର ଝିଅ ମାଧ୍ୟମରେ, କୁଆଁରୀ ଝିଅ ଯେଉଁମାନେ ବିବାହିତ ହେଇନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ମାଣ ବସେଇ ପାରିବେନି, କାରଣ ସେମାନେ ବିବାହିତ ନୁହେଁ। ଏମିତିରେ ବିବାହ କରିସାରିଲା ପରେ ବି ସେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ମାଣ ବସେଇବନି। ତେଣୁ ଆପଣ ତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମାଣ ବସାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ହଁ, ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିତା ପକେଇବାରେ, ଘର ସଫାସଫି କରିବାରେ, ଫୁଲ ତୋଳିବାରେ, ମାଆଙ୍କ ହାର ତିଆରି କରିବାରେ, ଭୋଗ ତିଆରି କରିବାରେ, ସେଇ ସବୁ କାମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ମାଣ ଯେଉଁ ବସାଯାଏ ସେର ଉପରେ ମାଣ ବସେଇବେ, ମାଆଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବେ, ତ ସେଇ ସମୟରେ ମାଣ ବସେଇବେ ନାହିଁ କୁଆଁରୀ ଝିଅମାନେ। ଆପଣ ଯେଉଁ ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପ ଜଳେଇଥିବେ, ତ ସେଇ ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପ କେଉଁ ତେଲରେ ଲାଗିବ? ଦେଖନ୍ତୁ ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପ ବିଶେଷ କରି ଗୁଆ ଘିଅରେ ହିଁ ଜଳିଥାଏ। ଯଦି ଗୁଆ ଘିଅ ସେତିକି ସଫିସିଏଣ୍ଟ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ, କି କୌଣସି କାରଣରୁ ସେତିକି ଗୁଆ ଘିଅ ହେବ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ରାଶି ତେଲରେ ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପ ଜଳେଇ ପାରିବେ। ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପ ଆପଣ ଗୁରୁବାର ଦିନ ପୁରା ଟୋଟାଲ ଦିନ ରାତି ଜଳିବ। ତାପର ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପ ଯଦି ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଳୁଛି ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ଶୁକ୍ରବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଳୁଛି, ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ? ଶୁକ୍ରବାର ତାକୁ ଆପଣ ନିଜେ ଲିଭେଇବେନି, ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଆପେ ଆପେ ଲିଭିଯିବ ଠିକ୍ ଅଛି, କାରଣ ଆପଣ ଯଦି ଲିଭଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ବହୁତ ଖରାପ। ଯଦି ସିଏ ତାର ଆପେ ଆପେ ଲିଭି ଯାଉଛି ଠିକ୍ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଲିଭିଯିବ ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପ ଆପଣଙ୍କର ଶୁକ୍ରବାର, ତାପରେ ସେଇ ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପକୁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ? ଦୀପ ଆଉ ମାନେ ମାଆଙ୍କର ଯାହା ବି ବିସର୍ଜନ କରିବାର ଜିନିଷ ସବୁ ଥିବ ତାକୁ ନେଇ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ? ପାଣିରେ ବିସର୍ଜନ କରିଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ଜବ୍ କରୁଛନ୍ତି, ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କାମ କରିବା ପାଇଁ, ତ ସେମାନେ ଗୁରୁବାର ଓଷା କରିକିନା ଯାଉଛନ୍ତି। ଯଦି ସେମାନେ ବିଳମ୍ବରେ ଆସିଛନ୍ତି, ମାନେ ଧରକ ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ, ମାନେ 6ଟା 7ଟା 8ଟା 9ଟା ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେମାନେ ମାଣ କେଉଁ ଦିନ ଉଠେଇବେ? ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ବିଳମ୍ବରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ତ ଆମର ନୀତି ନିୟମ ଅଛି ଯେ ମାଣ ସର୍ବଦା ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଉଠିବ, ତାପରେ ଉଠିବନି କି ଶୁକ୍ରବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବନି। ତେଣୁ ଆପଣ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଯେହେତୁ ଆପଣ ମାଣ ଗୋଟେ ଭଲ ଦିନ ଦେଖି ବସଉଛନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ ସେଇ ମାଣ ବସେଇବା ଦିନ ଆପଣ ପ୍ରତି ଗୁରୁବାର ଛୁଟି ନ ନେଇ ପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଦିନ ଆପଣ ମାଣ ବସେଇବେ ମାଆଙ୍କୁ, ତ ମାଆଙ୍କୁ ବସେଇବେ ସେଇଦିନ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ? ଗୋଟେ ଛୁଟି ନେବେ। ଆଜିକାଲି ତ ସମସ୍ତେ ଛୁଟି ଦେଇଦେବେ, ଗୋଟେ ମାସକରେ ତ ଗୋଟେ ଛୁଟି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ, ତ ସେଇଦିନ ଆପଣ ଛୁଟି ନେବେ। ଛୁଟି ନେଇକରି ଆପଣ ମାଣ ବସେଇବେ। ମାଣ ବସେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ମାଣକୁ ଉଠେଇବେ। କେଉଁ ଦିନ, ମାନେ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହୁଛି ଯେ କେଉଁ ଜିନିଷ ବାସିଯାଏ? ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ପୂର୍ବ ଦିନରୁ ଚିତା ପକେଇଥାଉ, କ୍ଷୀର, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ, କ୍ଷୀର ଦହି ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଆଣିଦେଇଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଛେନା ତିଆରି କରିଥାଉ, ଦେଖନ୍ତୁ ଛେନା ଯେମିତି ଆମେ ବାହାରୁ କିଣିକରି ଆଣୁଛେ କି ଆମେ ଘରେ ଯେଉଁ ଛେନା କରୁଛେ ପୂର୍ବ ଦିନ ରାତିରୁ, ସେଇଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଛେନା ସବୁବେଳେ ବାସି ହେଇଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣ ସକାଳୁ ଗାଧେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଛେନାଟି କ'ଣ କରିବେ? ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ଷୀର ଦହି କେବେ ବାସି ହେଇନଥାଏ, କାରଣ କ୍ଷୀର ଦହି ହେଉଛି ପଞ୍ଚାମୃତର ଗୋଟେ ପାର୍ଟ। ମାନେ ଆମର ପଞ୍ଚାମୃତ 5ଟି ଜିନିଷ, ତ କ୍ଷୀର ଦହି, ଆମର ମହୁ, ଘିଅ ଆଉ ମିଶ୍ରି ହଉ କି ଗୁଡ଼ ହଉ ଆମର ପକେଇକିନା ପଞ୍ଚାମୃତ ହେଉଛି, ତ ତେଣୁକରି ସେଥିରେ ଛେନା ଯାଉନି, ତ ପଞ୍ଚାମୃତ ଜିନିଷ କେବେ ବି ବାସି ହେଇନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଛେନା ବାସି ହେଇଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ? ଛେନାକୁ ଗାଧେଇ ସାରିଲା ପରେ, ଆପଣ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଯେତେବେଳେ ଗାଧେଇ ସାରିଛନ୍ତି ତାପରେ ଆପଣ ଛେନା, କ୍ଷୀରରୁ ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆପଣ ଚାହିଁବେ ଲେମ୍ବୁ ଟିକେ ଚିପୁଡ଼ି ଆପଣ ଛେନା ତିଆରି କରିପାରିବେ, ତ ଛେନା ତା ପୂର୍ବ ଦିନରୁ ଆଣନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ସେଟା ବାସି ହେଇଯିବ। ତା ବ୍ୟତୀତ
ନଡ଼ିଆ ଆପଣ ଯଦି ଭାଙ୍ଗି କରି କୋରି କରି ରଖୁଛନ୍ତି କି ଭାଜି କରି ରଖୁଛନ୍ତି କି ନଡ଼ିଆଟାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ନଡ଼ିଆ କୋରା ହଉ, ଛେନା ପୁର ହଉ କି ନଡ଼ିଆ ପୁର ହଉ ମଧ୍ୟ ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ବାସି ହେଇଯାଉଛି। କାରଣ ସେଇ ଜିନିଷ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତିଆରି ହେବ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଭୋଗ ଲାଗିବ। ତେଣୁକରି ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣ ଯେମିତି ନଡ଼ିଆ କୋରା, ନଡ଼ିଆ ପୁର, ଛେନା ପୁର, ଖାଲି ଛେନା, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣ ପୂର୍ବଦିନ ରାତିରୁ କିଣିକରି ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତା ବ୍ୟତୀତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯେଉଁ ଭୋଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ ତ ମଣ୍ଡା ପିଠା ହଉ, କାକରା, ବରା, ଚିତଉ ପିଠା, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଦିନ ମାଣ ମାନେ ଉଠେଇବେ ସେଦିନ ବହୁତ ସାରା ହେଇଥାଏ। ତ ମାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଭୋଗ ଲାଗିଥାଏ ଆଉ ଏକ୍ସଟ୍ରା ବହୁତ କିଛି ହେଇଥାଏ। ତ ସେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ପାଖ ପଡ଼ିଶାକୁ ବାଣ୍ଟି ପାରିବା କି ନାହିଁ? ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ପାଖ ପଡ଼ିଶାକୁ କାକରା ହଉ, ମଣ୍ଡା ପିଠା ହଉ, ଏସବୁ ବାଣ୍ଟି ପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଟିକେ ବିଶେଷ କରି ଅନ୍ନ ନ ବାଣ୍ଟିଲେ ବହୁତ ଭଲ, କାରଣ ଅନ୍ନ ସେଦିନ ଘରୁ ଯିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣ ମଣ୍ଡା ପିଠା, ବରା, ଚିତଉ ପିଠା, ତ ପିଠା, ଚକୁଳି ପିଠା, କାକରା, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣ ପାଖ ପଡ଼ିଶାକୁ ବାଣ୍ଟି ପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଯଦି କିଏ ଭିକ ମାଗିବାକୁ, ମାଣ ବସେଇବା ଦିନ ଭିକ ମାଗିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, କି ଭିକ୍ଷୁକ ଜଣେ ଆସୁଛନ୍ତି, କି ଭିକାରୀ ଆସୁଛନ୍ତି, କି କିଏ ଗୋଟେ କ'ଣ କିଛି ମାଗିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ସେଦିନ କ'ଣ କରିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଦିନ ତ ଆମର ମାଣ ବସେଇଛନ୍ତି, କାହାକୁ ଅନ୍ନ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ କି ଅନ୍ୟ କିଛି ପଇସା ପତ୍ର ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ? ସେ ଭିକାରୀଟାକୁ ଅନ୍ନ କି ପଇସା ନ ଦେଇ ତା ପ୍ରତିବଦଳରେ ତାକୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଦୁଆର ମୁହଁରେ ହଉ କି ବାରି ଅଗଣାରେ ହଉ କି ଘର ଭିତରକୁ ଟିକେ ଡାକି କରି ତାକୁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ? କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦେଇପାରିବେ ସେଦିନ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଅନ୍ନ ଭୋଜନ, ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଅନ୍ନ ଭୋଜନ କଲେ କ୍ଷତି ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରୁ ଅନ୍ନ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ନ ଯିବା ହିଁ ଭଲ। ତେଣୁ ଆପଣ ପଇସା, ପରିବାପତ୍ର କି ଚାଉଳ ପ୍ରତିବଦଳରେ ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଘରେ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯଦି କିଛି ଅସୁବିଧା ଚାଲିଛି, ଯେମିତି ଋତୁସ୍ରାବ ସମୟରେ ଆପଣ ପୂଜା କିପରି କରିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ଋତୁସ୍ରାବ ସମୟ ଚାଲିଛି, ସେ ସମୟରେ ତ ପୂଜା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିବଦଳରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯଦି ଶାଶୁ ଅଛନ୍ତି କି ଯାଆ ଅଛନ୍ତି, ତ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ପୂଜା କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଏକୁଟିଆ ରହୁଛନ୍ତି, ତା ପ୍ରତିବଦଳରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଟିକେ କହିବେ ସେଇଦିନ ଯାହା ଯେମିତି କରି ମାଙ୍କ ପାଖରେ ପୂଜା କରିଦେବେ। ଆପଣ ପୂଜା କରନ୍ତୁ କି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ପୂଜା କରନ୍ତୁ, ମା ତ ମା, ସେ ସବୁ ଦୁଃଖ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସବୁ କଷ୍ଟ ବୁଝନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇଟା କିଛି ପାପ ଲାଗିବନି କି କିଛି ଅସୁବିଧା ହବନି। ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ମୁଁ ପୂଜା ନ କଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହବ, ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଅସୁବିଧା ଚାଲିଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣ ପୂଜା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ? ସେଇ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ପୂଜା କରିବେ। ଯେମିତି ବେଶୀ ପୂଜା ନ କରିପାରନ୍ତୁ, ପଞ୍ଚ ଉପଚାରରେ ଯେମିତି ଟିକେ ମାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା, ଦୀପ, ଧୂପ, ଫୁଲ, ଚନ୍ଦନ, ସିନ୍ଦୁର, ନୈବେଦ୍ୟ, କିଛି ଫଳମୂଳ ଭୋଗ ଯାହା ଦେଇକରି ମାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିପାରିବେ। ତ ପୂଜାରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯେଉଁ ଆପଣ ଦ୍ୱିପହର ପୂଜା ପ୍ରସାଦ ଆପଣ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମାନେ ଦ୍ୱିପହର ଯେଉଁ ଆପଣ ଶଙ୍ଖୁଡ଼ି ଭୋଗ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ହେଇଛି, ତ ଆପଣ ଉପବାସ ରହିବେ କି ନାହିଁ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଶଙ୍ଖୁଡ଼ି ଭୋଗ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପବାସ ରହିଲେ ବହୁତ ଭଲ। ଆପଣ ପାଣି ପିଇ ପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଯେମିତି ଖାଇବା ନ ଖାଇଲେ ବହୁତ ଭଲ। କାରଣ ମାଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ ଶଙ୍ଖୁଡ଼ି ଭୋଗ ଲାଗିବ, ଅନ୍ନ, କ୍ଷୀରି, ଖେଚୁଡ଼ି, ପିଠା ପଣା ସବୁ ଭୋଗ ଲାଗିବ। ତେଣୁ ଆପଣ ସେ ସବୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପବାସ ରହିଲେ ବହୁତ ଭଲ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ରହୁଛି କି ଆପଣଙ୍କୁ ଡାଇବେଟିସ୍ ଲୋକ କି ସୁଗାର ଲୋକ, ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଇବା ନିହାତି ଭାବରେ ଦରକାର। ଆପଣଙ୍କୁ ମେଡ଼ିସିନ, ସକାଳର ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇବାର ଅଛି, କି ଆପଣ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ତ ଏମିତି କିଛି ଅସୁବିଧା ଅଛି, ଯେକୌଣସି କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସକାଳେ ଖାଇବା ନିହାତି ଦରକାର। ସେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ? ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ସକାଳର ଭୋଗ ଯାହା ବି ଫଳମୂଳ ଭୋଗ କରିଥିବେ, ସେଇ ଭୋଗ ଆପଣ କ'ଣ କରିପାରିବେ? ଖାଇପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ ସକାଳର ଭୋଗ ସେଇ ସମୟରେ ଖାଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଯେ ଆପଣ ଯଦି ସେମିତି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଉପବାସ ରହିବା ପାଇଁ। ପୂଜା ଦେଖନ୍ତୁ, ଶଙ୍ଖୁଡ଼ି ଭୋଗ ତିଆରି କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ 12ଟା ବାଜି ଯାଇଥାଏ। ତ ସେ ସମୟ ଭିତରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ପୂଜା ଲୁଗା ପିନ୍ଧି ଟଏଲେଟ୍ ଯାଇପାରିବେ କି ନାହିଁ, ଝାଡ଼ା ହଉ, ପରିସ୍ରା ହଉ, ଆପଣ ଯାଇପାରିବେ କି ନାହିଁ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେହେତୁ ଆପଣ ସେଇ ପୂଜା ଲୁଗାରେ ମାଙ୍କୁ ପରେ ପୂଜା କରିବେ, ତେଣୁ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯଦି ଉପବାସ ରହୁଛନ୍ତି, ପାଣି ପିଉନାହାନ୍ତି, କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଟଏଲେଟ୍ ଲାଗିବନି ଏତେ।
जदि ता परिवर्ते आपको टॉयलेट लगुच आप गोटे ଯେତେବେଳେ ମାଙ୍କ ଭୋଗ ବି ତିଆରି କରାଯାଏ ବହୁତ ନୀତି ନିୟମରେ ବି ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରାଯାଏ। ଯେମିତି ସେଇ ଲୁଗାରେ ଆପଣ ବର୍ଷା ଯିବେ ନାହିଁ, ସେଇ ଲୁଗାରେ ଆପଣ ଝାଡ଼ା ଯିବେ ନାହିଁ କି ବାଥରୁମ୍ ଯିବେ ନାହିଁ କି ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଯିବେ ନାହିଁ। ତ ତେଣୁ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଯେ ସେଇ ଲୁଗା ପିନ୍ଧି ଆପଣ ଟଏଲେଟ୍ ନ ଯାଆନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯଦି ସେତିକି ଜୋର ଲାଗୁଛି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ପୁରା ଚେଞ୍ଜ କରି ଯାଆନ୍ତୁ, କାରଣ ସେଇଟା ନୀତି ଠିକ୍ ଅଛି। ନୀତି ନିୟମକୁ ମାନିଲେ ଆମକୁ ବହୁତ ଭଲ। ଆପଣ ଯଦି ପୂଜା ପିନ୍ଧା ଲୁଗାରେ ଆପଣ ଟଏଲେଟ୍ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆପଣ ଚେଞ୍ଜ କରି ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ, ପୁଣି ଥରେ ଆସି ବଦଳେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ଲଗେଇଲେ, ଭୋଗ ଥାଳି ହେଲା କି ଚଣ୍ଡ ଥାଳି କି ପୂଜା ବାସନ ଆପଣ କେଉଁ ଦିନ ଧୋଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଭୋଗ ଥାଳି, ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ଭୋଗ ଥାଳି, ଆପଣ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଏକାଥରେ ଗୋଟେ ଭୋଗ ଥାଳି ନେଇକରି ଗଲେ, ସେଥିରୁ କ'ଣ କଲେ ମାଙ୍କୁ ଚଣ୍ଡ ଥାଳିରେ ମାନେ ଅଲଗା ଗୋଟେ ଥାଳିରେ ମାଙ୍କୁ ଭୋଗ ବାଢ଼ିଲେ। ତ ଆପଣ ଯେଉଁ ଥାଳିରେ ମାଙ୍କୁ ଭୋଗ ବାଢ଼ିଲେ ତ ସେଇ ଥାଳିକୁ ଆପଣ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଉଠେଇବେ ନାହିଁ। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ସେ ଥାଳି ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଯେଉଁ ଭୋଗ ଯେଉଁ ଚଣ୍ଡ ଥାଳି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ବିସର୍ଜନ କରିବେ। ସବୁ ବିସର୍ଜନ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ସେ ବାସନ କୁସନ ସବୁ ଧୋଇ ପାରିବେ। ଯେଉଁଟା ଭୋଗ ଥାଳି ଥିବ, ଯେଉଁ ଥାଳିରେ ଆମେ ନିଜେ ବି ଆମେ ଆଣିକରି ଆଉ ଗୋଟେ ଥାଳିରେ ପ୍ରସାଦ ପାଇବା, ତ ସେ ଥାଳିକୁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ସେଇ ଥାଳିରୁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ସବୁ ପ୍ରସାଦ ବାହାର କରିଦେବେ। ବାହାର କରି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନିଜ ପାଇଁ ରଖିଦେବେ। ସେଇ ଥାଳିକୁ ଆପଣ ସେଦିନ ମାନେ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଧୋଇକରି ତାକୁ ସଫାସୁଫି କରି ରଖିପାରିବେ। ତା ବ୍ୟତୀତ ଅଲଗା ପୂଜା ବାସନ ଯେମିତିକି ଦୀପ ଧୂପ ହେଲା, ଆପଣଙ୍କ ଅଲଗା ପ୍ଲେଟ୍ କି ଘଣ୍ଟ, ଏଇ ଦୀପଦାନୀ ଧୂପଦାନୀ, ତ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ଗୁରୁବାର ଧୋଇବା କି ନାହିଁ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଧୋଇକରି ତା ପର ଦିନକୁ ରଖିଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେହେତୁ ମାଣବସା ଗୁରୁବାର ସେଦିନ ଅଛି ତ ତେଣୁ କରି ଆପଣ ପୂଜା ବାସନ ଚଣ୍ଡ ଥାଳି ଯାହା ବି ସବୁ ଥିବ ସେ ସବୁ ଆପଣ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ସଫାସୁତୁରା କରିବେ ତ ସେ ସମୟରେ ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଧୋଇବେ। କିନ୍ତୁ ଭୋଗ ଥାଳି ଯେହେତୁ ଆପଣ ବାହାର କରି ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ଭୋଗ ଥାଳି ଆପଣ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଆପଣ ଧୋଇ ପାରିବେ। ଝୋଟି ପକାଉଛନ୍ତି ଆପଣ, ଝୋଟି ପକାଇ ସାରିଲେ ଆପଣ ରାତିରେ ବୁଧବାର ଦିନ ଝୋଟି ପକାଇଲେ, ଚିତା ପକାଇଲେ, ତାପରେ ଆପଣ ସେଇ ଝୋଟି ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ରାତିରେ ଆମେ ତାପରେ ଝାଡ଼ୁ ମାରିପାରିବା କି ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ବୁଧବାର ଦିନ ଯେଉଁ ଝୋଟି ପକାଉଛନ୍ତି ତାପରେ ରାତିରେ ଆଉ ଝାଡ଼ୁ ମାରିବେ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ରାତିରେ ଝାଡ଼ୁ ମାରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଗୁରୁବାର ଦିନ ସକାଳେ ଯେତେବେଳେ ହେବ ମାନେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଉଠିବେ 2ଟା ରାତିରୁ କି 3ଟା ରାତିରୁ, ତ ପ୍ରଥମେ ଝାଡ଼ୁ ମରା ହେବ। ତ ସେଇ ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ଝାଡ଼ୁ ମରା ହେବ ସେଇ ପ୍ରଥମ ଥର ସେଇ ଫାଷ୍ଟ ଝାଡ଼ୁ ମାରିପାରିବେ। ଆପଣ ଝୋଟି ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ପ୍ରଥମେ ଝାଡ଼ୁ ମାରିବେ। ଝାଡ଼ୁ ମାରି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଘର ସାରା ଗଙ୍ଗା ଜଳ ପକାଇ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ପୂଜା ଯେମିତି କରିବା କଥା କରିପାରିବେ। ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ଆପଣଙ୍କର ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରି ପୂଜା କରିପାରିବେ। ଏସବୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯାହା ବି କିଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥିବ, ମୋତେ ଲାଗୁଥିଲା ଏମିତି କିଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେଇପାରେ, ସେଇ ସବୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ର ମୁଁ ଆନ୍ସର୍ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ଆଉ ଆପଣ ମନରେ ଅନ୍ୟ କିଛି ଯଦି କିଛି ବି ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଆପଣଙ୍କ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଯଦି ଆସିଛି ତାହେଲେ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଜଲ୍ଦି କରି ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।